إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد الله وإياكم منها. فإخوتي في الله نعود إلى دروسنا في شرح تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام للشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه. وما زلنا في كتاب الطهارة ونحن دخلنا في باب من هذا الكتاب وهو باب في المذي وغيره، وهو حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. هناك خطأ، ما في تنوين في زيد، تقول ابن زيد بن عاصم، ابن زيد بن عاصم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أعيد. لا ينصرف. لا ينصرف حتى يسمع صوتا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. Donc on s'est arrêté la fois dernière sur ce hadith. Le hadith numéro 26, toujours dans le grand chapitre de la purification et le sous-chapitre de Al-Madhi et autres que cela. طيب. نعم. Donc il dit le cheikh ou l'auteur rahmatullah alayhi, selon Abbad ibn Tamim, selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu, قال, qui a dit: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. بلال ترجم: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل. On est venu se plaindre au prophète ou on l'a informé? La personne, l'homme, un homme est allé se plaindre au prophète. الرجل l'homme. طيب. فقال, l'homme est venu se plaindre au prophète عليه الصلاة والسلام. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. Il a une sensation qu'une chose est venue, est sortie pendant la prière. نعم. Donc
Il pensait ou il imaginait, il a imaginé, ou on lui a fait imaginer, ça peut être le shaitan, ou nafsuhu, qui lui ont fait imaginer qu'il a senti quelque chose, yani, quelque chose yakhruj, sortir, fi as-salah, dans la prière, durant la prière. Jibril faqala la yansarifu hatta yasma'a sawtan. Puis il a dit de ne pas sortir tant qu'il n'est pas. Qu'il ne, De ne pas sortir. j'ai pas compris. Qu'il ne, répète, j'ai pas compris. La yansarif, Là, de ne pas sortir de prière tant que. qu'il ne sorte pas. Ah, il ne sort Qu'il ne sorte pas, qu'il ne quitte pas la prière, hatta yasma'a sawtan. de ça qu'il a entendu un son. نعم ونور الدين أو يجد ريحا. طيب الحمد لله. إذن ذكرنا أن في هذا الحديث مسائل، وذكرنا منها أن هذا الحديث أصل في قاعدة عظيمة مهمة. ما هذه القاعدة؟ On avait dit que ce hadith contient une des plus grandes et des plus importantes règles dans la religion. Qui nous rappelle c'est quoi cette règle? هذه القاعدة المأخوذة من هذا الحديث. بلال. اليقين لا يزول بالشك. نعم. اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عامة كلية. بل هي من القواعد الأربع أو الخمس من القواعد الفقهية الكلية. طيب منها مثلا لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. منها كان السؤال يعني t'avais dit que on نعم. devait trouver les quatre. وجدت Chercher les quatre règles. وجدت نعم. ما هي؟ الأمور بمقاصدها. أحسنت. اليقين لا يزول بشك. أحسنت. المشقة تجلب التيسير. تجلب التيسير. نعم. لا ضر ولا ضرار. أحسنت. العادة محكمة. الخمسة سي العادة محكمة. العادة محكمة أو معتبرة. معتبرة. نعم. أحسنت. نعم. Donc j'avais oublié que j'avais posé ce devoir. Dans la religion, les juristes, lorsqu'ils ont étudié les textes, ils ont conclu qu'il y a 4 voire 5 règles qui réunissent toutes les règles et toutes les branches de la jurisprudence en islam. Ces 5 ou ces 4 règles-là sont les bases des règles de jurisprudence ou les branches de jurisprudence. Et l'une de ces règles-là, eh bien celle qui est extraite de ce hadith, qui est la certitude ne se dissipe pas par le doute. Al-yaqinu la yazulu bishak. Tu es sur une certitude, eh bien ta certitude, tu devras la garder et ne pas la délaisser, même si tu as un doute. Même si tu as un doute. طيب إذن اليقين لا يزول إلا بيقين. اليقين لا يزول إلا بيقين. Autrement dit, si on veut l'exprimer autrement, la certitude ne peut se dissiper qu'avec une certitude. Une autre certitude. D'accord? Donc toi, tu étais certain, par exemple, d'avoir fait al-wudu. Tu es certain de cela. Tu as fait le wudu, alhamdoulilah. Tu es à la maison, tu as fait tes besoins, puis tu as fait al-wudu. Tu es certain de cela. Puis tu es sorti et 1 heure plus tard, tu as un doute. Est-ce que j'ai eu un gaz ou quelque chose qui m'a fait perdre le wudu? Tu as un petit doute. Eh bien, ne te prends pas la tête.
et revient à la règle qui est al-yaqin la yazul bishak, que la certitude ne se dissipe pas par le doute. Wastarahat. Et tu seras yani, apaisé, walhamdulillah, car c'est une règle, encore une fois, bien sûr, qui n'a pas été créée, inventée par les savants, mais qui est puisée des textes, dont ce hadith. Dans lequel il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc par rapport à cet homme qui avait un doute, est-ce qu'il avait eu un gaz ou pas dans la prière? Alors le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alayhi salatu wassalam, la yansarif, hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Qu'il ne sorte pas de prière, tant qu'il n'a pas senti une odeur, ni entendu un son. Tout simplement. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas certain. D'accord? Donc la certitude ne se dissipe qu'avec une autre certitude. Tu as fait le wudu, tu es certain de cela. Et une heure après, tu as eu quelque chose, de manière certaine, tu sais que tu as eu un gaz ou tu as fait tes besoins. Alhamdulillah, il n'y a aucun doute bien sûr. Tu es certain d'avoir perdu le wudu. Wadih. Et après, le frère Bilal a trouvé les 3 autres règles, les 4 autres règles. Parmi elles, al-umur bi maqasidiha. Les actes, ou plutôt les choses, dépendent de leurs intentions. Les choses dépendent de leurs intentions. Et cela est tiré du hadith très célèbre, Innamal a'malu binniyat. Donc les choses dépendent de leurs intentions. Ou encore, la darar wa la dirar. Pas de nuisance envers soi-même, ni contre les autres. C'est une règle également. La darar wa la dirar. Ou alors, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté amène la facilitation. La difficulté amène la facilitation. Ça, c'est une règle. Une règle générale, avec laquelle on va appliquer énormément de choses. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, le pèlerinage, le zakat, etc. etc. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Wadih? Alhamdulillah. Et d'autres que cela, parmi les règles qu'il a mentionné le frère, hafidhahullah. Tayyib. Idhan. فلا ينصرف الرجل بالشك الذي يخيل إليه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك مما يستدل به هذا الحديث إضافة لهاتين المسألتين الأساسيتين المذكورتين السابقتين. المسألة الثالثة أنه لا يجوز إبطال العمل. لا يجوز إبطال العمل. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، أي لا يخرج من الصلاة، أي لا يقطع صلاته. يقطع صلاته. الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم. فقال بعض العلماء من دخل في عبادة فلا يجوز له الخروج منها. من دخل في عبادة لا يجوز له الخروج منها، إما كراهة أو تحريما. قد يكون منعا كراهة أو منعا تحريم أو منع التحريم. فأما الحج والعمرة فإنه على سبيل التحريم بلا شك. الذي دخل محرما أي حاجا أو معتمرا فلا يجوز له الخروج منهما منعا تحريما. حرام لا يجوز، لقول الله عز وجل وآتموا الحج والعمرة لله. وآتموا الحج والعمرة لله سواء كان تطوعا أو نافلة. Et donc, on va parler maintenant d'autres règles qu'on peut tirer de ce hadith.
en plus des règles qu'on a déjà mentionnées? Eh bien, le fait qu'il est interdit d'annuler son adoration une fois que nous l'avons commencé. Il est interdit d'annuler son acte d'adoration une fois que nous l'avons commencé. Jaïd. Et l'interdiction peut être une interdiction de tahrim, haram, c'est interdit. C'est-à-dire que celui qui le fait aura commis un péché. Ou une interdiction de détestation. Celui qui le fait n'aura pas commis de péché, mais il aura commis une chose qui est détestable. Qui est détestable. Et parmi les preuves, donc ce hadith. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yansarif, qu'il ne sorte pas de prière. Donc celui qui sort de prière à cause d'un doute, non seulement il n'aura pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire rester en prière et ne pas prendre en compte son doute, et en plus, il aura commis une chose que le prophète a interdite. Alayhi salatu wassalam. Que ce soit une interdiction qui entraîne un péché, ou une interdiction qui entraîne une détestation sans péché. D'accord? مثلا الصلاة الفريضة, la prière obligatoire. الصلاة الفريضة, la prière obligatoire, لا يجوز الخروج منها. منع التحريم. Celui qui sort de prière, d'une prière obligatoire, il aura commis un péché. Sauf s'il a bien sûr une bonne excuse. S'il a une bonne excuse. D'accord? Mais si il n'a pas d'excuse valable et qu'il coupe sa prière obligatoire, il aura commis un péché. بخلاف الصلاة التطوع, la prière facultative. La prière facultative, celui qui coupe sa prière facultative sans excuse valable, il aura commis une chose qui est détestable. Mais il n'aura pas commis des péchés. Certains savants disent même que c'est permis. Mutlaqan. C'est mubah. C'est même pas détestable pour certains. D'accord? Et encore une fois, bien sûr, il y a des situations qui font que tu auras le droit de couper ta prière, même si elle est obligatoire. Même si elle est obligatoire. Comme par exemple le fait d'aller sauver la vie de quelqu'un. Et quelqu'un est en train de se noyer, toi tu es en train de prier, tu coupes ta prière, tu vas le sauver. D'accord? Il n'y a pas longtemps, il y a un frère, il m'a posé la question. J'étais au haram à la Mecque avec mes deux enfants, un enfant de 8 ans et un autre de 2 ans. Et lui il priait. Et en prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que son enfant de 2 ans, il est parti en courant. Vous savez, il y a du monde. Si tu perds un enfant de 2 ans, c'est compliqué de retrouver après. Donc qu'est-ce qu'il a fait en prière? Il a coupé sa prière. Il a coupé sa prière et il a dit à son fils de 9 ans, il a dit va le chercher. Est-ce qu'on va dire qu'il a commis un péché? Non. C'est daroura, ça c'est une daroura, c'est une nécessité. La cause elle est valable, alhamdoulilah. Où tu vois quelqu'un en train de se noyer, quelqu'un en train de mourir, quelqu'un en train de s'étouffer, tu coupes ta prière. Et même, je dirais même, celui qui prie et que son téléphone est en train de sonner. Donc il prie surtout, bon, tout seul chez lui non, mais en groupe, dans la mosquée, son téléphone se met à sonner. Hein? Et il lui reste encore 4 raka'at à faire avec le jama'a. Qu'est-ce qu'il fait? Et son téléphone, il est derrière lui, dans son sac. Il n'est pas dans sa poche. D'accord? S'il est dans la poche, il n'y a aucun problème. Tu le prends, tu l'éteins. Tu restes en prière. Mais si le téléphone il est loin de lui, il sort de prière. Il coupe sa prière. Sauf si la sacoche elle est à 1 mètre, il fait un pas en arrière et il revient. Mais s'il est trop loin, il coupe sa prière. Il est dans son téléphone et il rentre avec les fidèles et il rattrapera ce qu'il a rattrapé. Jaïd, c'est même obligatoire. Car le fait de préserver le khushu' des musallin, c'est obligatoire. Tu n'as pas le droit de perturber le recueillement des fidèles. Que ce soit par le téléphone ou par ton enfant. Ton enfant qui est en train de gêner tout le monde, tu sors de prière et tu l'arrêtes. S'il faut, tu le sors de la mosquée.
t'attends pas la fin de la prière pour faire ça. Là. Vous avez compris les frères? Et par rapport au Hajj et la Umrah, on disait, je ne l'ai pas traduit ça, exception faite par rapport à la détestation pour certaines adorations, il faut savoir que le pèlerinage et la Umrah, il est interdit de les interrompre. Une fois que tu es entré en état d'ihram, pour le Hajj ou pour l'Umrah, tu es obligé de les achever. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit wa atimul hajj wal umrata lillah. Et achever le pèlerinage et la Umrah pour Allah. Que ce soit une Umrah ou un Hajj obligatoire ou facultatif. Obligatoire ou facultatif. المسألة الرابعة في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. استدل أهل العلم بهذه الجملة على أنه يشترط أن يكون صوتا خارجا من الدبر. أن يكون صوتا خارجا من الدبر لأنه هو المعتاد. وعلى ذلك فإن من خرجت منه ريح من غيره أو صوت من غيره كأن يكون من قبل أو يكون قد انجرح فخرجت الريح فقط دون أن يخرج العذرة فإنه لا يكون ناقضا. Notre mas'ala, qu'il est bien de connaître, par rapport à la parole du prophète, qui ne quitte pas ou qui ne sorte pas de prière tant qu'il n'a pas entendu un son ou senti une odeur. Les savants se sont argumentés de cette phrase pour dire que ce qui est concerné par le bruit ou l'odeur, c'est seulement ce qui va sortir de derrière. Ce qui va sortir des voies rectales uniquement. Car c'est ce qui est habituel. Et c'est ce qu'a voulu parler, ou c'est ce qu'a visé ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Jaïd. Donc, lorsque nous nous basons sur cet avis, s'il y a un gaz qui sortirait de devant, pour les femmes notamment, ça peut arriver chez les femmes, si elle a un gaz qui sort de devant, cela n'annule pas le wudu de la personne. N'annule pas le wudu de la personne. Ou même un son, jaïd, ou quelqu'un qui a une blessure ouverte, d'où sortirait un gaz, une blessure. Sans qu'il ne sorte bien sûr de sel, d'excréments, d'éjection. D'accord? Mais s'il n'y a que du gaz qui sort de cette blessure, cela également n'annule pas l'ablution de la personne ou la purification de la personne. Il est concerné uniquement ce qui sort de derrière. واضح؟ المسألة الخامسة وهي من أهم المسائل التي تتعلق بهذا الباب أن كثيرا من الناس يبلى بالوسواس وهذا الوسواس يأتي به الشيطان لمن كان فيه صلاح وخير. هذا الوسواس في الله يأتي به شيطان لا لكل أحد ولا لفاسق ولا لكافر بل يأتي به لمن كان على صلاح وعلى خير وعلى تقوى. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله إن الشيطان أول ما يبدأ بابن آدم يأتي من باب الشبهات. ومعنى باب الشبهات أي يشكك في الله تبارك وتعالى ويشكك في الإسلام في التوحيد
يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. طيب، فيبدأ من باب الشبهات أولا. فإن عجز عنه آتاه من باب الشهوات، من باب الشهوات يعني الحرام، الخمر والزنا والكذب والميسر والقمار والسرقة. جيد، هذا باب الشهوات. فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس. ولذلك في هذا الحديث جاء في بعض الروايات عند أهل السنن إنه من الشيطان. أي هناك رواية من أصحاب السنن أي أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من الشيطان، أي لا ينصرف حتى يسمع الصوت أو يجد ريحا، إنه من الشيطان. فالشيطان هو الذي يأتي بالوسواس، لأن إذا أصيب المرء بوسواس أفسد عليه صلاته، وما استطاع أن يزيد عليها من الطاعات شيئا، وانشغل في يومه كله. ومن أعظم ما يفرح الشيطان، من أعظم مما يفرح الشيطان أن يصاب المرء بهم وغم وحزن وقرب الشيطان منه في منازل كثيرة. Et la dernière mas'ala, Inch'Allah Ta'ala, dont on va parler ici par rapport à ce hadith, et qui fait partie des questions les plus importantes relatives à ce sujet, qui est, comme vous le savez tous, que énormément de personnes sont éprouvées par ce qu'on appelle al-waswas, les insufflations sataniques. Jayid. Et Satan, Shaitan, n'insuffle pas ces choses-là à n'importe qui. Il n'a pas besoin d'insuffler ces mauvaises pensées ou ces mauvaises choses à des gens qui sont déjà égarés et perdus. Il n'a pas besoin de faire cela à quelqu'un qui ne croit pas en Allah Ta'ala. Il n'a pas besoin de faire cela à quelqu'un qui est plongé dans les péchés matin et soir, ou à quelqu'un qui doute sur Allah Ta'ala, ou à quelqu'un qui n'est pas sur le chemin et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais il va insuffler ces wasawis au contraire à des gens qui sont sur le droit chemin et qui sont connus pour leur piété, leur droiture et leur intégrité et le bien qu'ils font. C'est pour cela que Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala a dit une parole magnifique. Il dit Shaytan, le Satan, va commencer, lorsqu'il veut nuire à un musulman, il va commencer par essayer de l'égarer dans le domaine de ash-shubuhat, le domaine des ambiguïtés, le domaine des choses qui t'empêcheront de discerner entre le vrai et le faux. Entre le vrai et le faux. Hadi shubha. Ça, c'est la priorité chez le shaitan. Sa priorité est de te faire tomber dans ash-shubha, ash-shubuhat, les ambiguïtés. Autrement dit, il va essayer de te faire douter sur l'existence d'Allah, par exemple. Ça, c'est sa première tentative. Te faire douter sur l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Te faire douter sur la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Te faire douter sur l'islam. Te faire douter sur le Coran. Te faire douter sur le tawhid, le monothéisme. Te faire douter sur est-ce que je peux invoquer une créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
te faire douter sur est-ce que je peux adorer Allah Jalla wa Ala, même s'il n'y a pas de preuve. Donc il va commencer par là d'abord. S'il n'y arrive pas, il va passer à l'étape suivante, qui est l'étape des shahawat, des passions et des désirs. Des passions et des désirs de nafs, de l'ego. Il y a les choses interdites, telles que l'alcool, la fornication, le mensonge, les jeux d'argent, la trahison, toutes ces choses-là qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a interdites, la médisance, la calomnie, la shahawat. Et s'il n'y arrive pas, donc s'il n'y arrive pas, ça veut dire que la personne, masha'Allah, donc la personne, elle est imperméable aux ambiguïtés et masha'Allah, elle craint assez Allah Tabarak wa Ta'ala pour ne pas commettre de péché, ou le moins possible. Donc qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il passe à la dernière étape, qui est l'étape de al-waswas, des insufflations. Il n'a rien trouvé d'autre pour embêter la personne que ça. C'est pour cela que dans une version du hadith, il dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, innahu min ash-shaytan. Par rapport à l'homme qui s'était plaint d'avoir eu une sensation d'avoir perdu son état de pureté, il lui a dit, ceci vient des shaytans. En gros, c'est un waswas de shaytan qui veut te faire croire que tu as perdu le wudu pour te perturber et te déstabiliser dans ton adoration. Parce que celui qui se laisse vaincre par ses wasawis, par ses insufflations, qui se laisse aller à ses wasawis, shaytaniya, satanique, eh bien cela va engendrer quoi? Cela va engendrer l'annulation de sa prière. Il va perdre tout recueillement, toute concentration. Vous voyez? Il se peut même qu'il sorte de prière alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc il va annuler son adoration alors qu'Allah Tabarak wa Ta'ala lui a dit La tubtilu a'malakum, n'annulez pas vos œuvres. D'accord? Et en se laissant envahir par ses wasawis, il ne pourra plus faire d'actes qu'Allah Tabarak wa Ta'ala aime. Car il sera malade. Et quand tu es malade des wasawis, tu n'arrives même pas à faire le wudu. Tu n'arrives même plus à faire le wudu. Qu'Allah nous préserve de cela. Mais je pense qu'on a tous croisé des gens qui restent dans la salle de bain ou dans la salle de wudu pendant 20, 30 minutes, voire plus. Certains, chez eux, dans la salle de bain, ils restent pendant des heures et des heures dans la douche. Combien de cas j'ai vu passer? Des cas similaires. Des gens qui passent leur journée dans la douche. Ces gens-là ne vivent plus, ne sortent plus, ne lisent plus le Coran, ne font plus rien, n'apprennent plus, ne font plus rien, n'ont plus de vie. Et Shaitan, c'est ça qu'il veut. Shaitan, lorsque la personne n'arrive plus à adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala sereinement et passe ses journées du coup à écouter les shaitans, à écouter ce qu'il leur dit de faire. Et cela donc fait partie des choses qui réjouissent le plus le shaitan. Les choses qui font le plus plaisir au shaitan est que la personne, le croyant, est touché par quoi? L'angoisse, le gham, la tristesse, l'anxiété. Ça c'est une chose, que shaitan, il aime énormément. C'est pour ça que le croyant doit toujours être positif, optimiste, avoir une bonne pensée vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala.
et jamais anxieux, jamais angoissé, jamais déprimé, dépressif. Il y a des hauts et des bas, c'est l'échec. On a des moments tous de tristesse, de joie, etc. Lakin, l'angoisse, l'anxiété, là. Car ceci fait partie des choses que Shaitan aime le plus. Et celui qui est malade, des wasawis, eh bien, il est comme ça, il est angoissé, il est anxieux, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est perturbé, il est déstabilisé, il est fragile. Il est fragile. Il n'a plus de stabilité ou de fermeté lorsqu'il n'arrive même plus à s'exprimer et à parler avec les autres. Il va s'isoler. Certains même sont au bord du suicide. Certains sont au bord du suicide. Et ça, Shaitan, il se régale. Alors, si la personne s'enlève la vie, se ôte la vie, Shaitan, ça c'est le top pour lui. Qu'Allah nous préserve de cela. نعم. اختلف العلماء حفظهم الله ورحمهم هل مثل هذا الشك يبطل الطهارة؟ هل الشك يبطل الطهارة؟ فإذا كان قبل الصلاة يطرح الشك ويعمل العمل الذي يحقق اليقين ويتوضأ. قال بعض أهل العلم: أنت ما دخلت في الصلاة، ما دخلت في الصلاة بعد، وشككت هل انتقض وضوئي أم لا؟ فبعض أهل العلم يقولون: اعمل بما يحقق اليقين، أي توضأ ما بأس، الحمد لله. إذا حصل هذا فهو حسن، ما بواجب، ليس بواجب أن تتوضأ مرة أخرى، لكن هذا أمر مستحسن، وهو ما يسمى بتجديد الوضوء. هذه سنة، تجديد الوضوء. والوضوء مع عدم انتقاد الطهارة الواحد لصلاة آتية بعد أن صلى بالوضوء أول، شريطة أنك صليت بالوضوء الأول صلاة، فتكون سنة أن تتوضأ مرة أخرى لصلاة آتية. هذا من الأعمال المستحسنة. Le cheikh dit quand même, les savants ont divergé déjà sur le doute. Est-ce que le doute invalide la purification? Yani avant la prière. Est-ce que le doute invalide l'état de pureté de la personne? Bien sûr, al-rajih, l'avis qui est très prépondérant et qui est l'avis de la majorité des ulama, c'est que cela n'invalide pas l'état de pureté, le doute. Car le hadith est clair en cela. En revanche, si tu as un doute et que tu n'es pas encore entré en prière, certains savants vont te dire que, eh bien, ne te prends pas la tête et fais ce qui va te procurer une certitude et qui va dissiper ce doute, qui est de faire le wudu. Fais le wudu. Comme ça, tu auras dissipé ton doute et tu seras sûr à 100% que ta prière, elle est valide. Alhamdulillah. Ça, c'est avant la prière. Parce que pendant la prière, on a dit, le prophète, il a interdit cela, de faire ça. Jahid. Mais ce n'est pas une obligation non plus. Mais c'est une chose qui est bien. Hassan. Amrun mustahsan. Et c'est ce qu'on appelle aussi tajdid al-wudu. Tajdid al-wudu. Yani le fait de renouveler son ablution alors qu'on l'a toujours. Est-ce qu'on a le droit de faire le wudu
alors qu'on n'a pas perdu le wudu? La réponse oui, à condition que tu as déjà prié avec le wudu précédent. Tu as fait le wudu et tu as prié une prière, alhamdoulilah. Puis, tu veux refaire une autre prière. Eh bien, tu as le droit de refaire le wudu, même si tu n'as pas perdu le wudu. C'est pour la prière ou si on a pu dire le Coran, par exemple, on a fait les ablutions, on va le mushaf, on va faire la prière obligatoire, on fait le wudu. Ça c'est permis du coup. Pour lire le mushaf, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Faudra se renseigner, Inch'Allah. Non. Taïb. Donc, celui qui a un doute, alors qu'il n'est pas encore entré en prière, il a le droit de faire le wudu pour dissiper le doute. Et même s'il n'a pas de doute, il avait aussi le droit de le faire, min bab tajdid al-wudu, à condition, on a dit qu'il a déjà prié avec. D'accord? Tu ne vas pas refaire 15 fois le wudu sans prier. Il faut que tu pries avant, quand même, avec le wudu que tu as fait. C'est clair, les frères? والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له هذا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإذا دخل في صلاته وهو متيقن أو متيقن الطهارة لا يلتفت إلى أي داع للخروج منها إلا إذا حصل له اليقين واليقين لا يحصل إلا بأن يسمع صوت الحدث أو أن يشم رائحة الحدث فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك فالأصل بقاء طهارته وأن يستمر في عبادته وأما إذا وجد هذا قبل الصلاة فإن كان بإمكانه أن يتوضأ فإن هذا مما يعين على طرح الهواجس وليسلم من التخيلات والخشية أن يكون صلى على غير طهارة لكن ذلك ليس باللازم إذا فعله فهو أنفى لهذا الخواطر التي قد تشغل الناس ولا سيما من يكون ضعيف الإرادة. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque cet homme-là s'est plaint auprès de lui en lui faisant comprendre qu'il avait un doute, est-ce que donc il avait perdu son état de pureté ou pas? Le prophète alayhi salatu wassalam de répondre la yansarif, qu'il ne sorte pas de prière tant qu'il n'a pas entendu un son ou senti une odeur. Taïb. Donc on a dit celui qui entre en prière en ayant la certitude, bien sûr, d'être en état de pureté, eh bien, il ne prend pas en compte le doute, jaïd, tant qu'il est certain d'être en état de pureté. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas entendu un bruit, tant qu'il n'a pas senti une odeur, ou tant qu'il n'est pas certain d'avoir perdu le wudu, eh bien, il doit rester en prière. Quant à celui, on a dit, qui a ce doute-là avant d'entrer en prière, qabla ad-dukhul fi s-salah, avant d'entrer en prière, s'il peut, eh bien, il refait le wudu, il n'y a aucun problème. Car le fait de faire le wudu, cela sera plus à même de faire disparaître ses préoccupations, ses préoccupations, ses angoisses ou ses obsessions. Il les fera disparaître, alhamdoulilah, il n'aura pas commis quelque chose qui est interdit en plus. Et il sera ainsi préservé des mauvaises pensées ou des imaginations, des wasawis, du shaitan et du fait de craindre que sa prière soit faite alors qu'il n'est pas en état de pureté. Donc pour faire disparaître ses wasawis, faire disparaître ses pensées, faire disparaître ses craintes, eh bien il a le droit de faire le wudu avant d'entrer en prière.
Mais cela n'est pas obligatoire. Cela n'est pas obligatoire. Il a tout à fait le droit d'entrer en prière malgré le doute, sans refaire el-wudu, walhamdulillah. Mais s'il le fait, on a dit, cela sera plus à même de préserver la personne, d'être préoccupé durant sa prière et d'avoir ce doute et cette crainte qui pourrait l'accompagner durant l'entièreté de sa prière, surtout ceux qui, notamment, ont une faible détermination. Tu as des gens, alhamdulillah, yani, connaissent leurs règles, ils savent que Allah tabarak wa ta'ala ghafur rahim, Allah jalla wa ala, yani, ne les châtiera pas pour ces doutes-là. Donc eux n'ont pas besoin de faire ça. Eux rentrent en prière et ils savent qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est clément, alhamdulillah. Et que même s'il fait une erreur, Allah jalla wa ala, yaghfirullah. Yaghfirullah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Et chaque musulman, normalement, doit avoir cette conviction en lui, cette certitude-là, qui est qu'Allah tabarak wa ta'ala ne punira pas la personne pour des choses qui sont commises involontairement, ou pour des erreurs, ou pour des oublis. C'est possible qu'on oublie, bien sûr. Il est tout à fait possible que la personne oublie d'avoir perdu le wudu. Ça peut arriver à tout le monde. Et de prier alors qu'il n'a pas le wudu. Et qu'il ne s'en rend jamais compte durant toute sa vie et qu'il meurt sur ça. Est-ce que Yawm al-Qiyamah, Allah tabarak wa ta'ala va lui dire t'as prié sans le wudu? Ou tu es pécheur? Non. C'est un oubli. Mais il y a des gens qui sont faibles. Et que s'ils ne font pas ça, ils vont rester angoissés durant toute leur prière. Eh bien, eux, on leur dira tawadda, fais le wudu. Fais le wudu, comme ça tu es tranquille, alhamdulillah. À condition qu'ils ne soient pas malades. Parce que s'il est malade, des wasawis, lui on le dira fais pas le wudu. Reste avec nous, ne fais rien. Donc on voit que chaque personne doit agir selon son cas et selon son niveau de piété, de détermination ou de salubrité au niveau mental et psychologique. Et on finira après l'adhan, Inch'Allah. الإخوة بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الشيطان ينظر لبني آدم فمن كان يهوش عليه أمر النجاسات والطهارات لبس عليه في أمور كثيرة من كان يحصل منه انتقاض الوضوء يحرص الشيطان على أن يوهمه أن وضوءه قد بطل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت
إنك قد أحدثت وذلك بأن ينفخ في مقعدته بين إليتيه. الشيطان ينفخ في مقعدته ليشعره أن هذه ريح خرجت، فقال فليقول كذبت، فليقول المصلي كذبت، أي يقول في نفسه إلا ما سمع صوته بأذنه أو وجد ريحه بأنفه. فبمجرد الشعور بهذا النفخ لا ينصرف إلا إذا شم الرائحة الداعية للانصراف. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. هل أنت تشعر جريان الدم في جسمك؟ لا، لا تشعر شيئا. فكذلك الشيطان لا تشعر جريان الشيطان ووساوسه. لهذا يحتاج الإنسان إلى أن يعتني بتوقي هذا الشيطان بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال على صلاته والعناية بدعاء الاستفتاح في الدخول فيها. هذا مهم جدا. والدعاء بأن يعيذه الله تبارك وتعالى ويجيره من كيد الشيطان ووساوسه. Et on finira sur ça, Inch'Allah. Le shaitan, il observe l'être humain. Il l'observe. Et on a dit, il va adopter une stratégie pour l'égarer. Comme l'a dit Ibrahim al-Taymi, rahimahullah ta'ala, il va essayer d'abord de l'égarer dans le domaine des ash-shubuhat, les ambiguïtés religieuses. Il va essayer de l'égarer au sujet d'Allah. Il va essayer de le faire associer à Allah tabarak wa ta'ala. Il va essayer de le faire douter sur le Coran al-Karim. Il va essayer de le faire douter sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y arrive en plus. Il y arrive parfois. Combien de musulmans aujourd'hui ont renié la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Combien l'ont renié? Combien ont renié jusqu'à le Coran al-Karim? Et on remet en doute le Coran al-Karim, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. هذا باب شبهات. Combien de musulmans ont renié Allah subhanahu wa ta'ala وكفروا المسلمين وكفروا, et ont rendu mécréants les musulmans. Ils sont devenus eux-mêmes des mécréants. Et on a dit que lorsqu'il n'arrive pas à les faire tomber dans Ash-Shubuhat, qu'est-ce qu'il fait? أوقعوا المسلمين في الشهوات. Il les fait tomber dans shahawat, les passions, les désirs, l'alcool, la fornication, les jeux d'argent, le mensonge, le vol. Tout ce qu'Allah tabarak wa ta'ala interdit. Et s'il n'y arrive pas, ماذا؟ دخل من باب في الوسواس. طيب. Donc le shaitan, lui, il a une stratégie. Et lorsqu'il voit que la personne, masha'Allah, elle a une foi qui est forte, wa ala yaqin, il est sur la certitude, binisbati lillah, tabaraka wa ta'ala, par rapport à Allah, par rapport au prophète, par rapport au Coran, masha'Allah, et qu'en plus, elle ne commet pas de péché, elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'éloigne de ce qu'Allah jalla wa ala lui a interdit, et qu'elle voit donc que c'est quelqu'un qui est très sérieuse dans sa purification, mathalan, fait le wudu, fait le ghusl, fait le nadhafa, la propreté. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par cette porte. Il va dire, vu que cette personne-là, elle est très consciencieuse, elle accorde beaucoup d'importance à la propreté, à la pureté, tahara wa tathir, la purification, le wudu, le ghusl, eh bien, je vais me servir de ça pour l'égarer.
et pour le rendre fou. Voyez? Et il va lui faire croire qu'il a perdu le wudu, alors qu'il a toujours le wudu. Il va arriver en prière, il est en prière, dakhala fi salat, ala tahara, et va lui dire, tu as eu un gaz, kharaja mink shay. Kharaja mink shay. Quelque chose est sorti de toi. Tu as un gaz, tu as eu ceci et cela. Sors de prière, va faire le wudu. Voyez? Et cela a été dit par le prophète lui-même, alayhi salatu salam, qui a dit, quand le shaitan vient à l'un d'entre vous et lui dit, qad ahdath, yani tu as perdu le wudu, tu es plus en état de pureté, et cela, comment il fait le shaitan? Il va souffler yani dans le derrière de la personne. Il va souffler dans le derrière de la personne pour lui faire croire qu'il a eu un gaz. Il fait croire qu'il a eu un gaz. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préconisé à nous, aux musulmans, de dire ou de se dire en soi-même kadhabta, tu as menti à shaitan. Kadhabt. Et que tant que tu n'as pas entendu un bruit ou tant que tu n'as pas senti une odeur, tu ne sors pas de prière et tu ne l'écoutes pas. Hada shaitan, al-mal'oun, maudit. Jaïd. Non. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le shaitan insuffle à l'être humain comme le sang circule dans ses veines. Comme le sang circule dans ses veines. C'est-à-dire que la présence du shaitan et l'impact du shaitan, il est tellement furtif, il est tellement caché que tu ne le sens même pas. Est-ce que tu sens ton sang qui coule dans tes veines? Est-ce qu'on sent le sang couler dans nos veines? On ne sent rien du tout. Pourtant le sang il est là, il coule. Le cœur il bat. Le shaitan ne le sent pas. Voyez, c'est pour ça que l'être humain doit faire les asbab at-tawaqqi, les causes de préservation et de protection contre le shaitan, telles que le fait de évoquer beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala, mentionner beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jaïd. Et bien sûr, le fait de préserver ses prières, le fait de faire également les sunan de la prière. Toi qui veux être recueilli en prière, toi qui cherche la concentration, le khushu' fi salah, fais les du'as. مثلا دعاء الاستفتاح سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. Fais cette dua يعني باللسانك وقلبك, avec ton cœur et ta langue, et ainsi tu seras préservé du shaitan et des wasawis fi salah. Demande à Allah tabarak wa ta'ala quand tu rentres en prière, a'udhu billah minash shaitan ar-rajim, a'udhu billah as-sami' al-alim minash shaitan ar-rajim min hamzi wa nafthi wa naffthi. Apprends ces doigts. Et Allah tabarak wa ta'ala te protégera et te préservera du shaitan et de ses wasawis. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان ووساوسه وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.